Recording in progress. Or there is an easy hack. Just eat maybe 3-4 bananas, the small ones, after a regular interval. Bananas, they give you potassium, you concentrate better, and it also gives you iron, which is good for our body. Potassium থাকলে মানে তোমার concentration level বাড়বে. You will think more rationally. Potassium is important. Good for a lot of things. One of the মানে very important ions that we need, K+. খুব লাগে আমাদের. তুমি banana খেও. And try variation of banana. এটা আমাকে একটা ডক্টর বলছিল, do not eat the same type of banana. You know, বাংলা কলা আছে, চম্পা কলা আছে, সরবি কলা আছে, সাগর কলা আছে. Try different bananas. That will give you more exposure. And the small ones or the large ones, that's it. Eat more bananas. I crochet headphone covers. For real, you did it? Oh, that looks fantastic. Because they were like shredding like this. I'm not spending extra. You're getting good at it. Mashallah. It's very nice. You start doing a small business. You did? You do more. People will literally buy it from you. It's really good. And there's a nice, it's like earmuff and headphone double. You start your business, I will be your first customer. I'll buy. Bye, sir. I cover. No, they won't do that. I wanted to crochet one. Yeah. Mashallah, bhalo is. Always try to have another skill, which is, value for money. Okay, আমরা সবাই B2 তে চলে যাব। আচ্ছা, সাইবাকে আমি বলছিলাম আসলে তোমাদের ওয়ার্কশিট দিব। না স্যার, তিন টানা আছে। স্যার, আমি যদি সেদিন বাসায় বলতে পারি যে আমি এবার শুধু 4টা ইউনিট দিব, আমাকে তো পারলে সেদিন বেরি করে দেবে। তুমি 1 বছর পরে ফিজিক্স দিবা না, ঠিক আছে, কেমিস্ট্রি কেন দিবা না? আচ্ছা, কেমিস্ট্রি কেন দিবা? স্পিকিং অফ কেমিস্ট্রি তো ইজি। ইউনিট 2 নিয়ে ভয় লাগে। কি কয়, দূর বোকা। ইউনিট 1 ই তো না কঠিন, ইউনিট 2 ই না সোজা, বোকা নাকি? একটাই চ্যাপ্টার হার্ড হচ্ছে তো এনার্জেটিক্স। না, এনার্জেটিক্স হার্ড না। এসএস সাইকেলগুলো এসএস সাইকেল ইজি আছে রূপটা। The last chapter, that is which is organic অনেক জঘন্য। না, রং নোট। অর্গানিক কে জঘন্য বলা যাবে। You have to love organic. Not organic. The topic to energy organic is like the chapter is very. Is it that organic? If you oxidize first degree alcohol, you get ethanoic. I mean, carboxylic acid, and then you get either aldehyde or ketone, right? At 3 degree, further oxidation possible. Those are easy. Those are interesting. So we take cycle one by There are more. Polymerization আছে না ওখানে ইউনিট 2 তে নাকি নাই? তোমরা একটা কাজ করো। The way I used to study organic, I used to randomly write one any let's say ethane লিখলাম। এখন ইথেনকে অক্সিডাইজ করলে কি হয়, একদম শেষ মাথা পর্যন্ত। এটাকে রিডিউস করলে কি হয়, শেষ মাথা পর্যন্ত। ম্যাপের মতো বানাই নিলে ইজি হয়। ইট ওয়ার্কস বেটার ইফ ইউ আর ডুইং ইউনিট 5, বাট at the same time ইউনিট 2 এর জন্য এটা খুব ইফেক্টিভ। র্যান্ডমলি একটা কম্পাউন্ডের নাম লিখে এটা অক্সিডাইজ করো, এটা রিডিউস হয় শেষ মাথা পর্যন্ত উইথ দ্য রুম কন্ডিশনস এন্ড দ্য ক্যাটালিস্ট, তাহলে খুব ভালো শেখা যায়। And see those experiments, the one that you read, you should see it over YouTube. এখন তো ল্যাব আসলে কেউ করে না, আমরা কিন্তু we used to do those experiments. ভালো ছিল, স্কুলে করায়, but no one goes to lab. Yeah, I know. So এটা তোমরা দেখে নিও, ভালো হবে। I think we do have nitric acid in our stomach, right? We have HCl. We have HCl, yes, with a low molarity. Our স্কুলেতে is অনেক dilute. হ্যাঁ, স্কুলেটা 1000 of a মনে হয় মোল, অনেক কম, মোলারিটি অনেক কম। এই যে তোমার টাইট্রেশনের টিপ, টাইট্রেশন হ্যাপেন্স উইথ মোল এন্ড মোল, নট দ্য ভলিউম। ওকে, চলো আমরা কাজ করি। এখানে একটা মানে এস এর একটা টাইটেল ছিল থায়োসালফেটের টাইট্রেশন। আই এম নট শিওর ইফ ইটস ইন এস অর A2 নাও। থায়োসালফেট টাইট্রেশনটা খুব ইন্টারেস্টিং ছিল। ইট হ্যাপেন্স ড্রপ বাই ড্রপ, এন্ড you have dark liquid. Thiosulfate is a dark liquid, and then with one drop instantly ম্যাজিকের মতো it becomes clear. এক ড্রপে হয়, আবার বেশি দিলে তখন আবার হয় না। সো একদম শেষের দিকে যখন টাইট্রেশন হয় তখন you just add a single drop, butyrated tap, হাত দিয়ে ধরে রাখতে হয়, এই করতে, এক ড্রপে পুরোটা ইনস্ট্যান্ট pitch black solution, it becomes clear instantly. মজা লাগতো।
আয়োডিনের সাথে থায়াসাইড ব্যাটারি, এটা খুব মজা, এটা মানে ল্যাবে করতে খুব ভালো লাগে। ভালো কিছু কিছু জিনিস ভালো ছিল কেমিস্ট্রি। না এটা তোমার তো এক্সাম নাই, তোমার এটা শিখার লাভ নাই, তোমার তো এক্সাম থাকবে পারতা করার। আমাদের স্কুলে নিয়ম ছিল কি জানো, উই ইউজ টু হ্যাভ আওয়ার ওন বিউরেট। বিউরেট কিন্তু তো নিজেদের বিউরেট ছিল, আমার বিউরেট ছিল, 2 বার ভাঙছি, বাট উই ইউজ টু ক্যারি আওয়ার ওন বিউরেট। বিউরেট দিত না ল্যাব থেকে, তোমার নিজে বিউরেট নিয়ে যেতে হতো। কি করো, হ্যাঁ ইয়া আছে, মজা আছে। না না, ইউ আর সাপোজ টু ওয়্যার গগলস। গগলস পরলে অস্বস্তি লাগে, আমার মনে দম আটকে যেতেছে, আমি মাস্ক কি পড়তে পারি না, আবার গগলস পরো। ওকে চলো কাজ করি। এই যে ওকে, উইল স্টার্ট উইথ কোয়েশ্চেন নাম্বার 4। সবাই 4 এর কোয়েশ্চেন খুব ভালো করে পড়ো। আচ্ছা আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি তো। ইউ রিয়েলাইজ যেখান থেকে জার্নি স্টার্ট করে তাকে বলা হয় ইনিশিয়াল পজিশন ভেক্টর, এটাকে আমরা শর্টকাটে কি বলতে পারি, ইনিশিয়াল লোকেশন, রাইট? আচ্ছা এখন বলো তুমি কি কি জানো। স্মল বোট এস ড্রিফটিং ইন দ্য সি ইজ মডেলড এজ আ পার্টিকেল মুভিং ইন আ স্ট্রেট লাইন এট আ কনস্ট্যান্ট স্পিড। দ্য মোমেন্ট ইউ সি কনস্ট্যান্ট স্পিড ইউ রিয়েলাইজ দেয়ার ইজ নো অ্যাক্সেলারেশন। তারপর আমরা কি জানি, ওয়েন ফার্স্ট সাইটেড, প্রথম এটাকে কখন দেখা গেছে, যখন 9টা বাজে, তখন তার লোকেশন কি ছিল, 4 - 6। এটাকে আমরা কোঅর্ডিনেটের মতো করে লিখে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে। দিস ইজ দ্য পয়েন্ট, রাইট? এন্ড যখন 9:45 বাজে, তার মানে কি আফটার 45 মিনিট, তখন তার লোকেশনটা কি 7, - 7.5। এটা যদি আমরা একটু ভিজুয়ালি বুঝি, আমাদের হয়তো পরীক্ষায় এত গ্রাফ আঁকার সময় থাকবে না, আমরা এখন একটু বুঝে যদি আঁকি, 4, - 6 is somewhere over here, তাই না? এখানে তাকে দেখা গেছিল কয়টায়, যখন টাইমটা কি 9, আর তারপরে 7, - 7.5 এখানে আসা গেছে কখন, 9:45। তার মানে শিপটা এভাবে মুভ করছে না, দেখছো? যেখানে জার্নি শুরু করছে তাকে কি বলা হয়, আর নট। যেখানে জার্নি এন্ড আপ করছে তাকে কি বলা হয়, আর। টাইমটা কিন্তু আসলে 45 মিনিট না, কিলোমিটার/আওয়ারে আছে। তাহলে 45 কে আমাদের 60 দিয়ে ডিভাইড করতে হবে, কত হবে, 3/4। তাহলে আমরা যদি তাদেরকে সাম আপ করতে চাই, আমরা একটা ফর্মুলা জানি, আসলে আমাদের ভেক্টরের ফর্মুলা অনেক কম আলহামদুলিল্লাহ। আর ইকুয়ালস টু আর নট প্লাস ভিটি। আমরা তো আর এর ভ্যালু জানি, সে কোথায় যে এন্ড আপ করছে, 7, - 7.5। আমরা আর নট এর ভ্যালু জানি, আর নট এর ভ্যালু কি, 4, - 6। আনফরচুনেটলি আমরা ভেলোসিটি জানি না, কিন্তু আমরা টাইমের ভ্যালু জানি, রাইট? তাহলে এখান থেকে আমরা ভেলোসিটি এন্ড ইভেন্চুয়ালি স্পিড বের করে ফেলতে পারবো, সেটাই কিন্তু আমাদেরকে বের করতে বলছে। কাজ শুরু করো, আগে ভেলোসিটি বের করো, তারপর আমি দেখাচ্ছি আসলে বিয়ারিংটা আমরা কেমনে বের করবো। আরশি, তোমার যখন বায়ো ক্লাস স্টার্ট হয় তুমি তার আগে চলে যাও আমাকে বলে, ঠিক আছে? 5টা বাজে বলছো না ক্লাস, একটু পরে অবভিয়াসলি শুরু হবে, ঠিক আছে? রিয়াদ, রিয়াদ স্যার না? এখান থেকে কাছে, খুব বেশি সময় লাগবে।
ভেলোসিটি কত আসছে বইলো? এবার ভেলোসিটিটাকে স্কেচ করো, যে অ্যাঙ্গেলটা আসবে ওইটাই বিয়ারিং। হ্যাঁ, ওয়াই অ্যাক্সিসটা নর্থ, তার সাথে 90 অ্যাড করো আবার থিটার সাথে। বিয়ারিং কিন্তু বাই ডিফল্ট 3 সিগনিফিকেন্ট ফিগারে লিখতে হবে, তাহলে 116.5 কিন্তু লিখবা না, 117 লিখবা। তানিশা, এই লাইনটা আমাকে এক্সপ্লেইন করো তো, বা আমি একটু তোমাকে বলি, শোনো রূপতা বোর্ডে, যেখান থেকে জার্নি শুরু করছে সেখান থেকে সে অন্য একটা লোকেশনে গেছে, যেখান থেকে জার্নি শুরু করে তাকে কি বলা হয়? আর নট। তাহলে টাইমের ভ্যালু যখন 3/4 আওয়ার, তখন সে যে লোকেশনটা গেছে তার নাম কি? আর। এই লাইনটা পরে আমরা কি বুঝলাম? এই লাইনটা পরে আমরা বলতেছি টাইমের ভ্যালু যখন টি, টাইমের ভ্যালু যখন কি টি, তার মানে কি টাইমের ভ্যালু যখন আননোন, তার যে লোকেশন সেই লোকেশন করার আর বলে নাই, সেই লোকেশন করার এস বলছে। এস না বলে এই জায়গায় কিউ বলতে পারতো, এস না বলে এই জায়গায় ভি বলতে, যা মন চায় তা বলতে পারতো। তাহলে বুঝতে হবে টাইমের ভ্যালু যখন টি, তখন তার যে লোকেশন সেই লোকেশনকে তারা কি বলতেছে? এস। তাহলে আমরা কি লিখবো? এই সেম ফর্মুলা আবার রিপিট করব, বলবো এস ইকুয়ালস টু আর, আর নট প্লাস ভিটি। ইউ রিয়েলাইজ আমাদের কিন্তু এখন আর নট ভি দুইটাই জানা আছে, তাই না? আর নট তো আমরা আগেই জানতাম, কত? 4 - 6। ভেলোসিটি আমরা আগেই জানতাম 4 - 2। টাইমের ভ্যালুটা আনফরচুনেটলি আমরা জানি না, টি। তাইলে এস ইকুয়ালস টু কি হইলো? 4 + 4t - 2t - 6। কেউ যদি এটাকে কোঅর্ডিনেটের মতো করে লিখতে চায়, এভাবে লিখতে হবে। এই হচ্ছে গল্প নাকি? তারপরে মোটর বোট কি করছে, কাহিনী কি হয়েছে, আস্তে আস্তে পড়তে থাকো, আমরা দেখবো। Okay, Rupta, can you explain the part C? What happens from 10? You want me to zoom? Yes. 10, a model 10 leaves origin with its goal and travels with constant velocity, given that 10 increases s at 10:50. Yes. Every 15 minutes, They are colliding. What happens when an object collides? Their location is same. আমার বাসা শঙ্কর, রূপতার বাসা মোহাম্মদপুরে, আয়শার বাসা ধানমন্ডিতে,
আরশির বাসা ধানমন্ডিতে। আমাদের সবার বাসা ডিফারেন্ট না? তাহলে আমাদের সবার আর নট ডিফারেন্ট না? আমি যখন বাসা থেকে বেরিয়েছি, আমি সকাল 8:30 বাজে বাসা থেকে বেরিয়েছি, আমি এখানে আসছি, তোমরা বেরিয়েছো কিছুক্ষণ আগে, তোমরা এখানে আসছো না? তাহলে আমাদের আর নট টি সবগুলো ডিফারেন্ট, বাট এট দ্য মোমেন্ট আমাদের সবার কোন জিনিসটা সেম? আর। তাহলে একটা অবজেক্ট যদি আরেকটা অবজেক্টের সাথে কোলাইড করে, ইন্টারসেপ্ট করে, মেট করে, তখন তাদের কোন কোয়ান্টিটি সেম হয়? আর এর ভ্যালু সেম হয়। তাহলে যখন টাইমের ভ্যালু 10:15, তখন তুমি এই শিপ এস এর যা লোকেশন পাবা, এম এর জন্য সেম লোকেশন পাবা। তাহলে যখন টাইমের ভ্যালু 15, আমরা দেখি শিপ এস কোথায় আছে, when t equals to 15। আচ্ছা, এখন আমাকে বলো, টি এর ভ্যালু কি 15 নেওয়া যাবে যখন 10:15 বাজে? এই শিপ তো আর 10টা থেকে জার্নি শুরু করে নাই, এই শিপ জার্নি শুরু করছে কটা থেকে? 9টা থেকে। তাহলে ফ্রম 9 to 10:15 is 1.25 hours। ঠিক কিনা? ঠিক কিনা? তাহলে এখানে তোমরা 1.25 বসাও, শিপ এস এর লোকেশনটাকে বের করো। মোটরবোট এম এর জন্য কিন্তু টি এর ভ্যালু 15 মিনিট হবে। 15 মিনিট মানে কি? 0.25 আওয়ার। ঠিক আছে? শিপ এস এর জন্য 1.25, মোটরবোটের জন্য 0.25। ইকুয়েট করো, পি আর কিউ এসে পড়বে। ইয়েস। আমরা 5 এর কোশ্চেন আস্তে আস্তে পড়তে থাকি। এক্সেলেন্ট। বাট শোনো, অ্যান্সার মিলাটা ইম্পর্টেন্ট না, কাহিনী কি হইতেছে বুঝতে পারছো, গল্পটা বুঝতে পারছো, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। ভেক্টর বুঝতে হবে। ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট ভেক্টরে স্ট্রাগল করে বিকজ টিচাররা ফর্মুলা মুখস্থ করার জন্য এনকারেজ করে। ফর্মুলা মুখস্থ করলে আমার লাভ হবে না, একটাই ফর্মুলা, আর ইকুয়ালস টু আর নট প্লাস বিটি। তাও এটা কিন্তু কোনো আজব ফর্মুলা না, এই ফর্মুলাটা আসছে কই থেকে? এস ইকুয়ালস টু ইউটি প্লাস হাফ এটি স্কোয়ার থেকে আসছে। তো ভিটি তে আমরা থেমে যাই কেন? ভিটিতে আমরা থেমে যাই বিকজ এখানে কনস্ট্যান্ট অ্যাক্সেলারেশন। যদি অ্যাক্সেলারেশন থাকতো তাহলে আমিও কিন্তু হাফ এটি স্কোয়ার লিখতাম। তাহলে দিস ইজ নট আ নিউ ফর্মুলা, ইটস অ্যান ওল্ড ফর্মুলা। কাহিনীটা আমার বুঝতে হবে যে সে এক পয়েন্ট থেকে আরেক পয়েন্টে যাচ্ছে। ভেক্টর তো খালি নাম, এটা তো কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রি। ডিসটেন্স বাই করতে বলবে, মিনিমাম ডিসটেন্স বাই করতে বলবে, উইল সি। কথা বুঝতে পারছি? আচ্ছা, আমরা এখন নাম্বার 5 এ যাব, কোশ্চেন করি। অবশ্যই আছে, বাট অনেক কম। আর যেটা আছে ওটা তো মানে এইটাই, এরকমই সাথে অ্যাক্সেলারেশন থাকবে। তাহলে আর ইকুয়ালস টু আর নট প্লাস ভিটি প্লাস হাফ এটি স্কয়ার, দ্যাটস ইট। উইল সি দ্যাট, আসবে সামনে, একটু পরে করবো এটা আমরা, একটু যেহেতু কঠিন, একটু পরে করবো।
পজিশন ভেক্টর বের করতে বলছে কয় মিনিট পরে? টি মিনিট পরে। তাহলে অ্যান্সারটা কিন্তু নাম্বারে আসবে না, একটা এক্সপ্রেশন হবে যেখানে টি থাকবে, আর ইকুয়ালস টু আর নট প্লাস ভিটি। তোমরা বুঝতেছো ফুটবলটা জার্নি শুরু করছিল কই থেকে? 2-1 থেকে। ওলেফেসের পোলাপানকে ভিটামিন সি দিতে হবে, ওদেরকে দেয়। তুমি কয়বার খাইছো? আসি। আচ্ছা, আমাকে একটা জিনিস বল, বি একটা লোকেশন না? বি একটা লোকেশন না? বি কি লোকেশন? বি একটা পয়েন্ট, এটা হচ্ছে কি 10,7। ও আশিক তোমার এখন আঙ্কেল বানাই দিছে? ও বিকজ ইউ আর ম্যারিড। আচ্ছা, আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি। বি হচ্ছে একটা লোকেশন। আসো আর বাসারে কি আছে? এখানে পাইনি টু এই যে নাও। ও এই যে নাও। ও পাই কই আনসার পাই প্লিজ। আরে স্যার আপনি এটা খাবো না আসলে। আচ্ছা নিয়ে দাও। এটা আশিক আঙ্কেল খায় ফেলবে। আচ্ছা, আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি সবাই। দেখো, বি হচ্ছে একটা লোকেশন। বি লোকেশনটা কি 10,7। এখন বোঝার চেষ্টা করো, বির নর্থ কোথায়? বির নিচে নাকি বির উপরে? বির উপরে যে কোনো জায়গা। আমি এটাকে র্যান্ডমলি সিলেক্ট করছি। ফুটবলটা এখানে যখন আসে কোন টাইমে আসে আমরা তো জানি না। তাহলে এই কোঅর্ডিনেট গুলা তখন কি হবে? এফ এর এই কোঅর্ডিনেটটা হবে, মানে এফ এর এই এক্স কোঅর্ডিনেটটা হবে 2 + 5t, আর ওয়াই কোঅর্ডিনেট হবে 8t + 1। বাট এট দ্য সেম টাইম এই পয়েন্টের এক্স কোঅর্ডিনেট কি হওয়া উচিত? 10 হওয়া উচিত, সেম হওয়া উচিত। তাহলে আমরা কি বলতে পারি? 2 + 5t = কত? তাই না? আচ্ছা, তাহলে আমরা বলি 2 + 5t = 10। এন্ড সেখান থেকে আমাদের t এর ভ্যালু কত আসলো? 8/3 নাকি? সরি 8/5। জি হ্যাঁ,
ওই লোকেশন পাওয়া যায়। তাহলে এই জায়গায় সে যখন ছিল তখন টির ভ্যালুটা কত ছিল? টির ভ্যালু ছিল 8/5। ঠিক আছে, এই সিমিলার ওয়েতে যদি ডিউ ওয়েস্ট বা ইস্ট বলতো তখন আমি কার সাথে ইকুয়েট করতাম? 7 এর সাথে ইকুয়েট করতাম। ওকে, আচ্ছা তারপরে কি বলছে পড়। সময় নিয়ে কোয়েশ্চেন পড়ো। আস্তে আস্তে পড়ো, এটা কিন্তু কমপ্লিকেটেড, বুঝতে হবে, ম্যাথসটা খুব ইজি। ওকে, কি বলছে? এট টাইম টি ইকুয়ালস টু 0। এটা কিন্তু একটা নতুন গল্প, ফুটবলের গল্প ডিফারেন্ট। এন্ড তোমরা তো বুঝতে পারছো ফুটবলটা আসলে এ থেকে কোথায় গেছে? এফ এ গেছে, which is due north of B, and A থেকে F এ যাওয়ার জন্য তার টাইম কতক্ষণ লাগছে? A থেকে F এ যাওয়ার জন্য তার টাইম লাগছে 8/5 সেকেন্ড। বলো বুঝছি কিনা? এটা কিন্তু একটা ফিল্ড, এটা একটা মাঠ। ধরো এ তে একটা প্লেয়ার দাঁড়ায় আছে, সে একটা ফুটবল কিক করছে, এই ফুটবলটা কোথায় যেয়ে থামছে? এফ এ যেয়ে থামছে। এফ আবার অন্য একটা ফুটবলারের লোকেশনের থেকে সামনে, ওই ফুটবলারটা কোথায় দাঁড়ায় ছিল? বিতে। জিনিসটা এভাবে চিন্তা করো, আমি এখানে দাঁড়ায় আছি, আমার লোকেশনটা বি, আশিক ওইখানে দাঁড়ায় আছে, আশিকের লোকেশনটা এ। আশিক আশিক ফুটবল পাস করো, আশিক কিক করলো। রূপটা যেখানে বসে আছে, রূপটা আমার নর্থে দাঁড়ায় আছে না? তাহলে আশিক ফুটবলটা কিক করছে, রূপ তার কাছে যাচ্ছে। আশিক যখনই ফুটবলটা কিক করছে, আই অলসো স্টার্টেড রানিং বিকজ আই ওয়ান্ট টু ক্যাচ দ্য বল, আই ওয়ান্ট টু ইন্টারসেপ্ট দ্য বল। তাহলে আশিক কিক করলো, এ থেকে ফুটবল যাচ্ছে এফ এ, আর আমি বি থেকে কোথায় যাচ্ছি? সেটাই কিন্তু বলছে যে, কি বলছে? যে at time t equals to 0 another player starts running due north from key B and moves with constant velocity given that he intercepts the ball. He intercepts the ball, তার মানে আরেকজন যে প্লেয়ার আছে তার জার্নি প্যাটার্নটা কি রকম? ফুটবল গেছে এ থেকে এফ এ, আর ফুটবলার গেছে বি থেকে কোথায়? এফ এ। আমরা কিন্তু এফ এর লোকেশন বের করতে পারবো। কেমন করে বের করব? আমরা টির ভ্যালু এফ এর মধ্যে কত বসাবো? 8/5। একটু বসাও তো, টির ভ্যালু 8/5 বলো তো কত আসে? 10 কমা 10 কমা কত আসলো? 13/13.8। আচ্ছা এখন তাহলে বলো, ফুটবলারের আর নট তাহলে কি? বি। ফুটবলারের আর কি? এফ। ফুটবলের বি থেকে এফ এ যাইতে টাইম কতক্ষণ লাগতেছে? 8/5। তাদের সবাইকে কানেক্ট করতে পারে কোন ফর্মুলা? আর ইকুয়ালস টু আর নট প্লাস কি? বিটি। তাহলে দেখো ফুটবলার আর এর জায়গায় আমরা কি বসাবো? 10 and 13.8। ফুটবলার জার্নি শুরু করছিল কই থেকে? 10-7। ফুটবলারের ভেলোসিটি কি? জানি না স্যার। টাইম কতক্ষণ লাগছে? 8/5। তাহলে এখান থেকে আমি ফুটবলারের ভেলোসিটি এন্ড ইভেন্চুয়ালি স্পিড পেয়ে যাব। ঠিক আছে, বুঝে করলে অনেক সহজ হবে। দেখো ফুটবলটা যখন এ থেকে এফ এ গেছে তার জন্য টাইম লাগছে কতক্ষণ? তাহলে আমরা এখানে টি ভ্যালু 8/5 বসাতে পারি না? বসাও। দেখো বসালে কত আছে, বুঝছো? আরেকবার বলো। I guess yes. 4.25।
Friction লিখে দাও, এর answer. Friction with the ground or field. ইতে লেখো ফ্রিকশন উইথ দ্য গ্রাউন্ড, ফ্রিকশন উইথ দ্য ফিল্ড, মানে বলছে এয়ার রেজিস্ট্যান্স ছাড়া এখানে আর রিয়েলিস্টিক মডেলের জন্য কি দেওয়া যায়? ফ্রিকশন। নাম্বার 6 পড়া শুরু করো। তুমি একদমই মিট খাও না তানিশা, অল্প, অনেক কম খেতে ভালো লাগে না নাকি? ফিশ খাও, ওটা বাদ দিতেছো? আচ্ছা, এটা কি মানে ভিগান এরকম কিছু? আচ্ছা, right. Let her be. If she eats less fish, it's good for us. We need more vegan people around. Smart. Go to a jail. That's into We'll go and buy the whole shop. Vegetables? How? Egg? Egg cow? Now, I know some vegans, or egg cow. Now, this is not surprising for me because I often find students who are, vegan. They don't like meat or they don't eat meat. I Fair feel enough. vegetarian is a better option because you still need eggs and healthy fats in your body. And a vegetarian diet is a lot better diet, good for your whole system. Vegan, do you know the argument of vegans not having honey? Hmm. Oh, you're hurting the bees. If you don't take honey from the And bees, they'll die. they die. They'll drown. Need to take the bees, or you're not killing the bees. ব্যারোটা চেক করো তো।
This guy is spot on. ক্লাসে করতে বলা আমাদের বুঝে গেছে স্মার্ট মানুষ গেলে যে ফিজিক্স না স্মার্ট মানুষ কি ফিজিক্স পড়ায় স্যার Can't tell that to him. everyone To take business. Driving his own students away. What is this? leave me alone let me retire এই পার্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমরা আস্তে আস্তে পড়বো টাইটেনিং হচ্ছে গ্রুপটা পড়ো পড়ে আমাকে বুঝিয়ে দাও ওকে রূপতা আমি তোমাকে একটা কোয়েশ্চেন করি আমাদের শিপ জার্নি শুরু করছে কয়টা বাজে 12টা 12 সে যেভাবে মুভ করতেছে তার মানে কি তার ভেলোসিটি যেরকম আছে এইভাবে গেলে সে যদি 3টা পর্যন্ত মুভ করে ইট উইল হিট আ রক রাইট আচ্ছা তাহলে 12টা থেকে 3টা হাউ মেনি আওয়ার্স আর ইকুয়ালস টু আর নট প্লাস ভিটি করে আমরা যদি আর পাই ওটা আসলে কার লোকেশন দিবে রকের লোকেশন দিবে বিকজ ওই পয়েন্টে শিপের যা লোকেশন রকেরও সেম লোকেশন বের করো দেখো রকের লোকেশন আমার সাথে ম্যাচ করে কিনা তোমাদের তারপরে কি হয়েছে আবার বুঝে বুঝে পড়ো আয়েশা আমাকে বুঝাই দিবা আবার পড়ো আয়েশা স্যার আপনার পাইছে দাও। হ্যাঁ বলো এটা আচ্ছা আমি ভেলোসিটিটাকে ড্র করছি এই অ্যাঙ্গেলটা বের করছি বিয়ারিং মানে কি নর্থের সাথে লাইনের মিডলে রাখতে তাহলে থিটার সাথে আমার কত অ্যাড করতে হবে 270 রাইট আচ্ছা এখন আমাকে এই গল্পটা বলো তো ইয়েলো আর গ্রিন রূপতা বোর্ডে
হোয়াটস হ্যাপেনিং? আচ্ছা, রকের লোকেশন তো আমরা বের করছিলাম। সে যদি যেভাবে মুভমেন্ট করে এভাবেই যদি মুভ করতে থাকে তাহলে সে রকের সাথে কোলাইড করবে। কয়টা বাজে, এক্সকিউজ মি, কয়টা বাজে কোলাইড করবে? 3টা বাজে কোলাইড করবে। বাট সেটা তো আসলে রিয়ালিটিতে হয় নাই। যে শিপের ক্যাপ্টেন আছে তাকে ফোন করে বলা হয়েছে যে চেঞ্জ ইওর কোর্স, চেঞ্জ ইওর ডিরেকশন, নাহলে তুমি তো কোলাইড করবা, খবর হয়ে যাবে, টাইটানিকের মতো আল্লাহর কাছে চলে যাবে, রাইট? In order to avoid that, what did the captain do? Same velocity for 2 hours, and then he changed his course to north and Moved moved. with a different speed, with a different velocity, and he's moving due what? He's not moving in any other location. He's moving towards north. North কে আমরা কি বলি? I বলি নাকি J বলি? J বলি। North কে আমরা কি বলি? J বলি। That means এই ভদ্রলোকের নতুন ভেলোসিটি কি হবে? 5J। সে কিন্তু আর অন্য কোথাও মুভ করতেছে না, তার কিন্তু কোনো আই কম্পোনেন্ট নাই, সে জাস্ট উপরের দিকে মুভ করতেছে, তাইলে তার ভেলোসিটি কি হবে? 5J। লজিকটা বুঝতে পারছি? ওরা কিন্তু আমাকে ভেলোসিটি দেয় নাই, ওরা আমাকে কি দিছে? স্পিড। তাহলে আমাকে এখানে কি বের করে নিতে হবে? তার ভেলোসিটি বের করতে হবে। এখানে আমরা শর্টকাট অ্যাপ্লাই করতে পারি। তার ভেলোসিটি কি? তার ভেলোসিটিটা কোন ডিরেকশনে হচ্ছে? শুধুমাত্র নর্থে যাচ্ছে, তাহলে জে এর দিকে হচ্ছে, এই জন্য তার নতুন ভেলোসিটি কত? 5J। লজিকটা কি সবাই বুঝতে পারছো? এখন আমাকে বলো, আগে আমরা 2টা থেকে 12টা থেকে 2টা পর্যন্ত গল্পটা চিন্তা করি। 12টা থেকে 2টা পর্যন্ত কি সিনারিও ডিফারেন্ট ছিল? না। 12টা থেকে 2টা পর্যন্ত একই ভাবে মুভ করছে। তাহলে আর ইকুয়ালস টু আর নট প্লাস ভিটি। তাহলে 2টা বাজে সে কোথায় আছে সেটা আমরা বের করার চেষ্টা করি। ভেলোসিটি আগে যা ছিল তাই তো থাকবে, ভেলোসিটি তো 2টার পরে চেঞ্জ হয়। ভেলোসিটি কত আসছিল? -2.5 আর 6, আর টাইম কি হবে? 2। বলো এই লোকেশনটা কি আসছে? এক্স্যাক্টলি বের করো, দেখো 11:17 আসবে। আবার বলো। আচ্ছা আমি দিব, পড়ো। Since they asked us to find the expression, now this 1170 is our R. এক্স্যাক্টলি, নো 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 নো, আর নট। এর পরে আমার যে মুভমেন্ট হবে, আমি তো এখন আর এখান থেকে এখানে যাচ্ছি না, আমি এখান থেকে এখানে যাচ্ছি। তাহলে আমি এখন যদি তার লোকেশনের কোন এক্সপ্রেশন বের করি, বোর্ডে তাকাও, r equals to r naught plus vt, you realize the r naught is now different. What is the r naught? 11.7. হ্যাঁ 17, হ্যাঁ 11.17, thank you. And also the velocity is different. সে টাইম কত স্যার জানি না, কতক্ষণ পর্যন্ত মুভ করবে আমরা কি জানি? আসলে একটু পরে দেখবো 4টা পর্যন্ত মুভ করবে। এক্স্যাক্টলি। দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও, ভাই দেখো না, এটা পড়ো। এখানে কি বের করতে বলছে? পার্ট ডি তো করছি, এটা কি বলছে? টাইম। কিসের টাইম? when the ship is due east of r, r এর ইস্টে। কথা হচ্ছে আর কোথায়? দেখো আর এর লোকেশন বের করছো না তুমি? 8.523 মনে করো এটা হইলো আর, এটার এগেইনস্টে নর্থ সাউথ ইস্ট ওয়েস্ট কি? এই যে এটা হলো পুরোটাই তার নর্থ, এই লাইনটা পুরোটাই কি তার ইস্ট। মানে কি শিপটা তাহলে এখানে কোথাও এখন আছে? শিপেস, শিপেস এর লোকেশন আমার কি আসছে? 11:17 প্লাস 5t, তাই না? বাট সে যদি ইস্টেই থাকে, তাদের ওয়াই কম্পোনেন্ট কি ডিফারেন্ট হওয়া সম্ভব? তাদের ওয়াই কম্পোনেন্ট অফকোর্স কি হবে? সেম হবে। তাহলে ইকুয়েট করো। দেখো টির ভ্যালুটা কত আসছে? 1.
টু। আচ্ছা এখন শোনো, কথা আছে, 1.2 লিখলে হবে না, কারণ 1.2 হচ্ছে দ্য ভ্যালু অফ টি। ওরা কিন্তু ভ্যালু অফ টি বলেন, ওরা বলছে টাইম, কতক্ষণ না, কয়টা, কয়টা বাজে। 1.2 মানে হাউ মেনি আওয়ার্স, 60 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করো, 72 মিনিটস। এই যে আব্বারা পড়ে তাকান, 72 মিনিটস তো লিখছেন। শুনেন, আপনি যে এখানে লোকেশন লিখছেন, এটা কি দুইটার আগের লোকেশন না দুইটার পরের লোকেশন? আফটার টু। তাহলে আমাকে দুইটার পর থেকে আরো 72 মিনিটস কনসিডার করতে হবে। তাহলে দুইটার পর থেকে আমি যদি আরো 72 মিনিটস কনসিডার করি, তাহলে কত বাজে? 3:12 PM। অথবা আপনি লিখতে পারেন 15:12, দুইটাই কারেক্ট। যদি 3:12 PM লেখেন তাহলে 15:12 লিখতে হবে না, আর ওটা লিখলে এটা লিখতে হবে না, বুঝছি? ওকে, লাস্টের পার্টটা পড়েন, চেষ্টা করেন। আর সি এফ পারবা? ট্রাই করি, কারেক্ট, সবাই ট্রাই করি। আবলু কোথাকার, অ্যাসাইনমেন্ট করতে যে আমার উঠতে লেট হয়ে গেছে। তানিশা, তুমি কি আমাকে এফ বুঝাই দিতে পারবা? না, বুঝাও, বলো, পড়ো। কখন? 16 মানে কি? চারটা। দুইটা থেকে চারটা, হাউ মেনি আওয়ার্স? 2 ঘন্টা। তাহলে আমার যে এস এর একটা আমি ফর্মুলা বের করছিলাম, কোথায় জানি বের করলাম, এই যে এখানে এস এর ফর্মুলা, শিপের ফর্মুলা বের করছিলাম না, আফটার 2 PM। এখানে তুমি টি এর ভ্যালু কত বসাবা? বসাও। কত বলো? তাহলে শিপের লোকেশন তখন হচ্ছে 11 আর 27। আর আর তো হইলো রক, বাই করছি তো 8.5 আর। সো বেসিক্যালি তোমাকে কি বের করতে বলছে? মডিউলাস, ডিসটেন্স, লেন্থ। বলো কত আসছে? 4.72 কিলোমিটার। ভেরি গুড। These are interesting problems. এরপর আমরা চলে যাব 13। টুকটা 13, সরি 13 না কি জানি,
আগে 13 করব। আচ্ছা ওয়েট ওয়েট ওয়েট, তোমরা একটু শোনো, 13 না, আমি একটু ভুল বলে ফেলছি, আগে 11 করব। 11 করার আগে তোমরা আমাকে একটা জিনিস আগে বলো, আমরা যখন ও লেভেলসে ভেক্টর করতাম, দেখো, তা আমরা মোস্টলি ডায়াগ্রাম দেখে লোকেশন গুলা লিখতাম, বা ডায়াগ্রাম ছাড়াও লোকেশন লেখার একটা টেকনিক আছে। এ বি কে আমরা কি লিখতে পারি? ও বি মাইনাস ও এ। সিডি কে আমরা কি লিখতে পারি? ও ডি মাইনাস ও সি। এইচ কে কে আমরা কি লিখতে পারি? ও কে মাইনাস ও এইচ। এটা মনে রাখতে হবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, এখন ওরা কিছু কথা বলছে। কি কথা বলছে? যে হাইকার ইজ ওয়াকিং উইথ কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটি, স্পিডে বলবো না। A horizontal field OABC is rectangular with OA due east and north. আচ্ছা শোনো, তোমাদের একটা জিনিস এখানে বুঝতে হবে, এই যে গ্রিডটা দেওয়া আছে, এই গ্রিডটাকে গ্রাফ কনসিডার করতে হবে, বুঝছো? এই গ্রিডটাই হলো আমার গ্রাফ। হাইকার আছে কোথায়? হাইকার আছে ওয়াই তে। এই যে at 12 noon hiker is at point y, তার মানে y is nothing but a coordinate 0, কি 100। এটাই কিন্তু হাইকারের জন্য কি হবে? আর নট। এটাই হাইকারের জন্য আর নট। তো এখন কি করবে? কি বের করতে বলছে? রাইট ডাউন দ্য পজিশন ভেক্টর h আফটার হাউ মেনি আওয়ার, হাউ মেনি সেকেন্ডস, টি সেকেন্ডস। তার মানে আর এর ভ্যালু বের করতে বলছে যখন টাইমের ভ্যালু টি, যখন টাইমের ভ্যালু আননোন। তাহলে আমরা কি ফর্মুলা লিখবো? r equals to r naught plus vt। ভেলোসিটিটা আমাদের বলে দিছে কিন্তু, আর টাইমের ভ্যালু আমরা জানি না। বাই দ্য ওয়ে, যেটা আর সেটাই হচ্ছে এইচ। ভেক্টর হইলে এটাকে এইচ না লিখে ও এইচ লেখা উচিত, আর কোঅর্ডিনেট হইলে খালি এইচ লেখা উচিত, ঠিক আছে? এগুলো ভুল করলে সমস্যা নেই, মার্ক কাটবে না, বাট ঠিক করে করাটা ভালো ম্যাথমেটিক্যাল প্র্যাকটিস। আজকে কি নাবেদের ক্লাস আছে? আসছি না, ক্লাস ক্যান্সেল করছি। কটা বাজে ছিল ক্লাস? দুপুরে? আবার ঘুমাই। আচ্ছা সবাই একটু দেখো, আমরা এখানে OH লিখছি। OH হচ্ছে ভেক্টর, ভেক্টরে ও লিখতে হয়, রেফারেন্স পয়েন্ট লিখতে হয়, কার রেসপেক্টে তুমি পাইছো এটা, আর কোঅর্ডিনেট হলে ও লিখতে হয়। আচ্ছা এখন শোনো, এটা আমারে আয়েশা বুঝাও, দুইবার পড়বা, বাকি সবাই পড়ো। ইয়ালো, আরেকটা হাইকার আসছে, ভেরি নাইস। দ্য নেম অফ দ্য হাইকার K. The first hiker was H and this hiker is what? K. What's wrong with K? No, we have to start like this. At noon. At noon মানে কি? At 12. Okay? At noon, that means initially তার লোকেশন কি ছিল? 9 plus 46. না, হাইকার এইচ এর পরে না, হাইকার এইচ ও কিন্তু নুন থেকে জার্নি শুরু করছে, এখানে বলা আছে না? এই যে দেখছো, তার মানে হাইকার এইচ আর হাইকার কে একই সময় জার্নি শুরু করছে, বাট ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট জায়গায়। সকাল 9টার সময় আমি আমার বাসা থেকে সেন্টারে আসতেছি, তুমি তোমার বাসা থেকে লেটসে অ্যাক্সিসে যাচ্ছ, হইতে পারে না? আমরা একই সময় বাসা থেকে বেরিয়েছি, আমার আর নট ডিফারেন্ট, তোমার আর নট ডিফারেন্ট, আমার ভেলোসিটি ডিফারেন্ট, তোমার ভেলোসিটি ডিফারেন্ট। তুমি হয়তো রিক্সায় যাচ্ছ বা গাড়িতে যাচ্ছ, আমি হয়তো হেঁটে হেঁটে আসতেছি। জিনিসটা বুঝতে পারছো? বাট হোয়াট হ্যাপেন্স আফটার দ্যাট, এক্সপ্লেইন। হাইকার এইচ এর একটা লোকেশন বলা আছে না? কত বলা আছে? 9 plus 46। এখন আব্বা আমাকে একটা জিনিস বলেন, এটা যদি 100 হয়, 50 তার অর্ধেক, তাহলে 46 তার একটু নিচে হবে। তাহলে এইখানে কোনো এক জায়গায় আপনি একটা নতুন লোকেশন দেখান, ওই যে কে এর ইনিশিয়াল লোকেশন, এটার নাম কি দিবেন? জেড দেন, কি লিখবেন?
9,46 বলেন বুঝছি কিনা? তাহলে এখান থেকে এইচ জার্নি শুরু করছে আর এখান থেকে কে জার্নি শুরু করছে, কে জার্নি শুরু করছে। এখন তুমি যেমন এইচ এর লোকেশনের একটা এক্সপ্রেশন বের করছো, সেম কাজ কে এর জন্য করতে পারবা না? মানে ও কে বের করতে পারবা না? করো। কোয়েশ্চেন পড়তে হবে না, আগে ওকে বের করো। এই ম্যাথস নিয়ে কে গালি দেয়, দাঁড়াও যাইয়া ধরতেছে, ওদের পরীক্ষা আছে একটু করে, এই জন্য মনে হয় কইতেছে সুবিধা আছে। তুমি যদি সিস্টেম বুঝে যাও তাহলে তুমি ফাটায় ফেলতে পারো, এখানে ভুল হওয়ার চান্স নাই। কিন্তু এগুলা নো 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 নো, দিস ইজ সো মাচ ফান। আমি জানতাম না যে ভেক্টরকে ইয়াতে করা যায়, কোঅর্ডিনেটে ভেরিফাই করা যায়। ভেক্টর ওয়াজ মাই ফেভারিট। আমি কোঅর্ডিনেট দেব। কোঅর্ডিনেট করলে ভালো। আচ্ছা থাক, আমাদের এই লেভেলসে অপরচুনিটি আছে। এই লেভেলস আবার আরেকটা ডিফারেন্ট অপরচুনিটি আছে। এই লেভেলসে আবার তুমি ফুল মার্কস পাইতে চাইলে তোমার লিটারালি ফুল মার্কস পাইতে হবে না, ইউ হ্যাভ আ মার্জিন অফ এরর। এই কাম তো ও লেভেলসে হয় না, ও লেভেলসে যা বাবা তাই দিবে। সো সুযোগ সুবিধা দুইটাতেই আছে। ইনশাআল্লাহ আমরা সবাই ফুল মার্কস পাবো, আমি হ্যান্ড ম্যাথস করব। আমি 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 ফুল মার্কস পাইছিলাম, M1 ফুল মার্কস পাইছি। হ্যাঁ, ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথস। কিন্তু আমার যে ফিজিক্স ছিল আর তোমাদের যে ফিজিক্স আছে, এটা আকাশ পাতাল ডিফারেন্স। তোমাদের ফিজিক্স পরীক্ষা যদি আমি দিতাম, আমি জীবনে হয়ে পাইতাম না। ও বাবা রে বাবা, যে কঠিন, কিছুই পারি না। আমি কিন্তু কিছুদিন ফিজিক্স পড়াইছি, মানে ফিজিক্স ল্যাবে আমি কাজ করতাম মিপিলিফে অনেক আগে। বাট স্টিল I find it so difficult. I don't understand. It's too difficult. স্মার্ট মানুষ কি ফিজিক্স পড়ে? Yeah, he's actually very smart. That's why he said that. And respect to those who teaches it. I think that's the answer to the question. Yeah, he can't take it anymore. Trauma. Did you know rough cuts are also had Tarzan like hair? And now his hair is gone. Yeah, his hair is gone. Rough cuts are adorable. Eh? Literally. For real? Yeah. না কিনে ফেলে এটা ছুরি করে বসে। এই সাবজেক্ট পড়াইলে বলে চুল বেশি দিন থাকে না। We have more examples. Khan doesn't have much. Allah. It's like if you have too much, normal haircut হয়ে যায়. If you have a normal haircut, আপনি হয়ে যায়. Yeah, but it reduces. What happened to us, sir? He went to the physics class and he teaches just above Navid. So Navedir heat গুলা তার উপরে যায়। আমার একটা স্টুডেন্ট ছিল আনাস, খুব দুষ্ট ছিল। তখন বাংলাদেশে ইলেকশন হচ্ছে, এটা 2019 বা এই সময় ইলেকশন হবে। তখন তো খালি আওয়ামী লীগ ইলেকশন করে, অন্য কারো ইলেকশন করতে দেয় না। তো স্টুডেন্টরা মজা করে ওয়ালিদ স্যার বলছে আর কি, যে স্যার আপনি ইলেকশন করেন, আপনি জিতবেন, আমরা আপনার নামে ক্যাম্পেইনিং করবো। সেই লেভেলে পাম্পট্টি মারছে। তো ওয়ালিদ একটু খুশি হয়েছে আর কি। তো এটা আমার পরে স্টুডেন্ট বলতেছে আর কি। পরে একটু পরে ওয়ালিদ যখন একটু দূরে গেছে বলছে, স্যার আপনার মার্কা চিরুনি হইতে হইব। আই হায় হায়, ওয়ালি লস্ট ইট দ্যাট ডে। আমার পিটায় আমার স্যার রাগি। Oh my goodness, he was so angry. He took it personally. বলছে চিরুনি মার্কায় নির্বাচন করতে হবে। ওরা দুষ্ট ছিল, এত দুষ্ট ছিল, মাই গুডনেস, কি কি যে বলছে। For that you have to see him first. এই তাহলে তুমি এই জোকটা বুঝতে পারবে না। আচ্ছা এখন শোনো, আমরা কি কি জানি? আমরা OH জানি, আমরা OK জানি। আমাদেরকে বের করতে বলছি কি HK। সো ওই যে একটু আগে যেটা বলতেছিলাম, হাউ ডু ইউ ফাইন্ড HK? OK minus OH, ডু ইট, পেয়ে যাবো। Oh, sir, you just gave me a brilliant idea. Hey, Nana, don't tell this to him. I don't remember saying this to you. I will not upload this part. Class, Yes. and he will just see a poster of Chiruni Market on his face. Oh my god. He will lose it again. But he will never know who it was. Yeah. He'll figure it out. দিবেনি তোমাকে। আচ্ছা নাম্বার ডি আমরা কেমনে করবো? সি তো পারবা শো করতে, ডিটা বলো। তারা যখন মিট করে, ইন্টারসেপ্ট করে, কোলাইড করে, তখন তাদের কি সেম হয়?
পজিশন ভেক্টর সেম হয়, তার মানে আমরা এখন এটার সাথে এটাকে ইকুয়েট করতে পারি, মানে এদেরকে ইকুয়েট করতে পারি, অর আমরা এটার সাথে এটাকে ইকুয়েট করতে পারি। দুইটাই ইকুয়েট করে আমরা দেখাবো টির ভ্যালুটা সেম আসবে। আগে টির ভ্যালুটা বের করো, তারপর বলছি। মানে তারা যখন সেম লোকেশনে আছে তখন এইচ এর যা লোকেশন কে এর কি একই লোকেশন না, তো দুইটা তখন কি হবে, সেম হবে। তাহলে আই এর সাথে আই কে ইকুয়েট করো, আর জে এর সাথে জে কে ইকুয়েট করো। আগে টির ভ্যালু বের করো। এটা কি টির ভ্যালু আসছে? কত টির ভ্যালু? কিন্তু আমাকে তো আসলে টির ভ্যালু বের করতে বলে নাই, আমাকে কি বের করতে বলছে? পজিশন ভেক্টর, মানে লোকেশন বের করতে বলছে। তাহলে লোকেশন বের করতে বলছে কখন? যখন তারা কোলাইড করে। তারা কখন কোলাইড করে? যখন টির ভ্যালু 20। তাহলে আমরা কি করব, এইচ অর কে এর জায়গায় আমরা এখন 20 বসাবো, তাহলে লোকেশন পেয়ে যাবো। এটা কি হচ্ছে যে আমরা কার্ভ আর কার্ভকে ইকুয়েট করতাম না, কার্ভ আর লাইনকে ইকুয়েট করতাম না। ইকুয়েট করলে কি আসতো? এক্স কোঅর্ডিনেট আসতো। এক্স কোঅর্ডিনেট আসার পর আমরা ওয়াই কোঅর্ডিনেট কেমনে বের করতাম? ওয়াই তে বসাইতাম। সেই কাজটাই করতেছি উইথ আ ডিফারেন্ট ব্র্যান্ড, উইথ ডিফারেন্ট লেভেল। Yes, after that you start 30. টিতে টির ভ্যালু 20 আসছে, এখন লোকেশন বের করতে হবে। আইদার তুমি কে তে বসাও অর তুমি এইচ এ বসাও। আচ্ছা 13 চলে গেলাম, 13 শুরু করি। তোমরা একটু করো, আমি একটু নামাজ পড়ে আসি। প্লিজ ডু দিস। আসি, তোমার যদি যাওয়ার দরকার তুমি চলে যাও। নর্থ থেকে কি স্যার ওটা বিজেপি করতেছস নর্থ থেকে লাইন পর্যন্ত এটা করতে একটু ক্লিয়ার করো 90 ডিগ্রি মানে এখন 90 ডিগ্রি বেয়ারিং ওয়ার্ডটা মানে আর মেজার ফিঙ্গার Why this thing gives me trauma? বেয়ারিং ওয়ার্ডটা মানে My PTSD. কি রে ভাই? What is this late? এটা No.
ওর জানে না I have a mix of two for which I just wanted to drink some. Why are you passing the factory? Why not? Genuinely. Some friends that don't take that at Hi. kind of Hi madam, আপনি কেমন না প্রবলেম দিয়েছেন? তাহলে আমার জাস্ট ক্লাস ছিল না, আমার বায়ো ক্লাস ছিল, কিন্তু বায়ো I literally took this shit. Oh my god, আমার তাহলে দাম দিয়ে দিস তুমি কি জানি বলছিলাম কার সাথে দেখছো I love doing physics. Is that a deal? God gave you a name. Was your mom there? Did she saw something? I thought the song Me, I am blind. কি গাড়ি হ্যাঁ I saw that. মানে আমার এটা বলতে পারবো আমি দেখি তখন সব ভিডিও দেখলাম তখন চলে যেত আমি তো ট্রিগার খেয়ে গেছিলাম আমি কিছু দেখছি আর এই শুনে কিছু ভালো লাগে এটা কি থ্রিলার আমার এটা খুব ভালো লাগছে আমার মনে হয় আমার ও এটা বলছিল না ছিল এত বড় জব পাচ্ছে না আমি 2 ইয়ার্স মনে হচ্ছে Great Silver Special. For real. শোনো মানে বেশি বডির মধ্যে বেশি হিট প্রডিউস হচ্ছে বুঝছো কার এটা কে জানে Oh my god. এটা কার কে জানে পাবলিক এটা Public property. পাবলিক প্রপার্টি হ্যাঁ দেখো তো কেমনে ইউজ তুমি অনেক judgmental. কি সমস্যা নেই আমরা দেখি Somebody's at the door. আমি জিজ্ঞেস করবো রং পাইতে খেয়েছে Hi sir. Hello. How are you sir? Smart মানুষ sir smart মানুষ কি physics করে smart মানুষ কি physics Business. করে Business studies. স্যার আপনি এত সুন্দর করে আপনার স্টুডেন্টদের মোটিভেট করেন Business studies. পাশের ক্লাস থেকে শুনে আমি মানে অনেক মোটিভেটেড হয়ে গেছি স্যার হ্যাঁ স্যার আপনি ফিজিক্স ড্রপ দিয়ে Listen. Motivation এর কাছে motivation এর এই চাপ তো দেবে বললা রং পাই থেকে it's not the wrong there is only one pie হ্যাঁ নাকের একটা পাইপ গলার একটা পাইপ everything is one pie I feel like a typical roller ছেলেগুলো একদম খাড়ায় আমার রাস্তা don't look at my hair তাহলে তুমি উল্টা দিকে শ্বাস নিছো ভিতরে নিতে হচ্ছে উপরে দিকে উল্টা দিকে সাথে হবে কেমনে আমি জানি না বড় নষ্ট হতে চলে গেছে I take it আমি ওখানে বসবো I love it in my nostrils that's what she said whatever
আরে ব্রো এই হালাল কিছু Are you okay? আনা জোরে নাকে দাও Why are you using that? আমি একবার কাজিন দেখতে কাজ করতে আরো বাজে ছিল কাজিন না কি লাগাই হ্যাঁ আমাদের কারণ পাবলিক প্রপার্টি এটা ভাবছো ভাই আমার রাস্তায় খুঁজে পাই কারণ এত রিজন আমি রেস্টুরেন্টে গেছিলাম এনভায়রনমেন্টাল রেস্ট্রিক্টেড না কি বেরিয়েছিল You know what my favorite color is? Any kind of red. Exact red. আমি জানি না I don't know. My beef with you is that you don't eat beef. Real. She's good. why do you like beef to Nah, I'm okay with that next to আমি এগুলা দেখেই ফার্স্ট খাওয়া বন্ধ করছিলাম কেন এগুলা দেখে ব্রো এটা দেখে আমরা টাকা লাগে করতেছি ওকে আনতে আমরা কথা না কেন আমরা খাও তুই কখন দিয়ে বসো আর কই তোমাদের এখানে To be honest, God created this animal just for us. ওদের ওখানে হালাল করছে তো ওখানে ওদের মেরে ফেললে they don't have a life after that. ওখানে ওদের দেন they become soil and exactly but মরতে কষ্ট লাগে এটা God created this for us খাওয়ার জন্যই বানায় ওই ইকোসিস্টেম বুঝে না তাতে পারে না ইকোসিস্টেম বুঝি না আচ্ছা এইটা আমার পয়েন্ট আছে আমি এক্সপ্লেইন করব শুরু করব ডিবেট শুরু করো হ্যাঁ অনেক জাস্ট ডিবেট আছে আমাদের সাথে তুমি বলছো যে এটা ন্যাচারাল সার্কেল তাই না আমরা যেভাবে খাই এখন এটা ন্যাচারাল আমার খাবার কই আমি এমন নেই নেই খাওয়ার সাথে এসব ঠিক আছে স্যার পাশে সময় প্রেসার করে 5টার সময় কিসের টেস্ট? ওইটা নভেম্বর ব্যাচের পরীক্ষা, এটা দিয়ে তোমার আসলে বেনিফিট নাই। এটা অনেক ইজি, এটা ফুল মার্কস পাইলেও কোনো লাভ নাই, এটা ফেল করলেও কোনো লাভ নাই। ঠিক আছে, তাহলে ওই রুমে যে টেস্ট দিতে পারবা, সমস্যা, তুমি যাও টেস্ট দাও, প্রবলেম নেই, কিন্তু এটা দিয়ে তোমার আসলে কোনো বেনিফিট নাই। আচ্ছা 13 কে আমরা পারছি? আই তাহলে আই সোয়া এবেন চাষো না, ক্লাস থেকে বেরোতে হবে না, তুমি বসো। হ্যাঁ বলো। শোনো, আমরা এখানে বিয়ারিং নিয়ে যখন কাজ করতেছি, গিভ মি আ মোমেন্ট। আই এম সরি সুহা, তুমি আসবে আমি জানলাম, তোমার জন্য নিয়ে আসতাম। না না না, দ্যাটস নট দ্য পয়েন্ট। আচ্ছা, ভেলোসিটি আমাদের কি আছে? 3 and 4। আমরা যদি ভেলোসিটিটাকে স্কেচ করি, এটা চেহারা কিরকম? এটা 3, এটা 4 নাকি আয়েশা তানিশা? এই থিটা যদি আমরা বের করি, বলো কত আসছে? এটা 53.1। আচ্ছা 53 লিখলাম সিম্পলিসিটির জন্য, বাট এটা কি আমার বিয়ারিং? কোনটা বিয়ারিং বলো, মাইনাস করো। দ্যাটস ইট, দ্যাটস হোয়াট হ্যাপেনিং। এই জন্য 37, বুঝছো? আর ওরা কি করছে, এই শোনো, ওরা 4/3 করেন, ওরা 3/4 করছে। কেন রে বাপ? হ্যাঁ, ওরা উল্টা ট্রায়াঙ্গেল দিছে, বুঝি? মনে রাখতে হবে। রূপতা, ক্যান ইউ সলভ দ্য পার্ট সি? ওকে, ট্রাই। শাইফা করো, লেখো, ভুল করো, তাও করো। নাই, 0। যেটা নাই তার মানে কি 0, নট 1।
Sir, this is going to be very bad idea. নষ্ট হয়ে গেছে আমি কইলে আমার ভুলে নষ্ট করে দিছে কি কইছে? ফোনের সিমটা আমি আমু বলছে আমার ফোনের সিম নষ্ট হলে লাভ ফোন নষ্ট হইতো। বাটন ফোন দিয়ে দিতে ফোনটা রেখে হুম তো পরে আমু বাটন ফোন থেকে সিমটা নষ্ট মানে আর বের হচ্ছে না ওখান থেকে আর ওই ফোনে অন্য সিম কাজ করে তবে সিম ইজ গন আর হচ্ছে ফোন আমি ট্যাগ করে দিচ্ছি কি কি করছি? ও ত্যাগ করে দিছি। আলহামদুলিল্লাহ, এটা কয়দিন টিকে দেখা যায়। তানিশা খাতায় লেখা করো। স্যার যে কোনো ভ্যালুটা কি অলওয়েজ উপরে হয়, ওয়াই অ্যাক্সিস নট মানে যে সব ভ্যালু ওয়াই হয়, আর আই এর সব ভ্যালু এক্স অ্যাক্সিসে হয়, হরাইজন্টাল। ঠিক আছে, তো যদি বলে 2j খালি, তার মানে এখানে কোনো আই নাই, তাহলে কি আছে? 0 আই। পজিশন ভেক্টর মানে তো আর আর অলওয়েজ আর, ইনিশিয়াল লেখা থাকলে খালি আর নট। তো একটা আর জানি, পড়ো, আরো পড়ো, ভালো করে পড়ো। কেন? at 2 PM থেকে জার্নি শুরু করেছে, নট নুন। বুঝছি? রূপতা, কিউ এর আর নটটা কত? ওটা পীর, ওটা পীর মাইনাস। জি আব্বা, 45 ডিগ্রি, নর্থ ওয়েস্ট 45 ডিগ্রি। ফিফটিন, তুমি 15 করে বাড়ি যেতে পারো। জি, পিকিউটা করার দরকার নেই, সরাসরি সিতে চলে যাও। হ্যাঁ, ওপি মাইনাস ও কিউ করলে আসবে, ও কিউ মাইনাস ওপি করলে আসবে। ওটা করো না, স্কিপ করো। মেইন পার্ট কাজ হচ্ছে পার্ট সি। ও কিউ মাইনাস ওপি, তুমি এটা মনে রাখবা, এ বি ইকুয়ালস টু ও বি মাইনাস ওই, তাহলে পি কিউ ইকুয়ালস টু কি? ও কিউ মাইনাস ওপি। বুঝছি?
আজকে আসিফ স্যারের কি ক্লাস আছে? আসিফ স্যার একটু জিজ্ঞেস করো তো, যদি আসিফ স্যারের ক্লাস না থাকে আসিফ স্যারের রুমে বসে। আমারটাও শেষ হয়ে যাবে একটু। ভাই ভাই একটু ডিস্টার্ব করি, আপনার এখানে ক্লাস আছে ভাই 5:30 তাহলে 2-3 মিনিট একটু এখানে বসো, আমারটা একটু শেষ হবে, আমারটা একটু বসো করে আচ্ছা আমি দিচ্ছি, বসো 2 মিনিট বসো। তুমি যাও। ওয়ালাইকুম সালাম বাবা। সিটু আমি এক্সপ্লেন করে দিব, আগে বোর্ডে যা আছে এটা উঠায় নাও। আচ্ছা তুমি কি C1 বুঝছো? আমার বুঝাও, আমার বুঝাও বলতে আমার বলো কি বলছে। Let's start like this. How many ships do you have? Rupta, listen to me. How many ships do you have? 2. What are the ships? P and Q. So when time is unknown, that means it could be anything. P is at this location, Q is at this location. তার মানে আমরা এখানে যদি t এর ভ্যালু বসাই তখন আমরা তার লোকেশন খুঁজে পাবো। এটা আসলে একটা ফাংশন টু প্রডিউস দ্য লোকেশন এট এনি আননোন টাইম। তাহলে কোনো একটা টাইমে, কোন টাইম জানি না, কোন একটা টাইমে মনে করো p এই জায়গায় বসে আছে, ঠিক না? তাহলে তার কোঅর্ডিনেট কি 1 + 2t, তার কোঅর্ডিনেট কি 1 - 3t। তার মানে তার এক্স কোঅর্ডিনেট হচ্ছে 1 + 2t, তার ওয়াই কোঅর্ডিনেট হচ্ছে 1 - 3t, ঠিক তো? এখন এই লোকেশনটার তো নর্থ আছে, সাউথ আছে, ইস্ট আছে, ওয়েস্ট আছে। কিউ এক্স্যাক্টলি তার উপরে থাকবে। কেন বলছে? কিউ ইজ ডিউ নর্থ অফ পি। এখন আয়শা যদি এই কিউটা এখানে না দেখায় আরেকটু নিচে দেখায় তো কোনো সমস্যা আছে? রূপটা যদি আরেকটু উপরে দেখায় তো কোনো প্রবলেম আছে? ডাজন্ট ম্যাটার, বিকজ দ্য এন্টায়ার লাইন রিপ্রেজেন্টস নর্থ। বলো বুঝছি কিনা? তাহলে এই লোকেশনে কিউ এর এক্স কোঅর্ডিনেট কত? 3t। কিউ এর ওয়াই কোঅর্ডিনেট কত? 4t - 2। তার মানে এই দুইটা কোয়ান্টিটি আসলে কি ইকুয়াল।
ঠিক তো? ইকুয়েট করে বের করছি টির ভ্যালু কত 1। শোনো শোনো শোনো, তারা জার্নি শুরু করছিল কয়টা থেকে? 2 PM থেকে। 1 আওয়ার পর তখন টাইমের ভ্যালুটা কি? 3 PM। কাম শেষ। দাঁড়াও, লিখবা না, এদিকে তাকাও। পি মনে করলাম এই জায়গায় আছে, অন্য কোথাও দেখলে কোনো সমস্যা নেই, এখানে আছে আমার আঁকতে সুবিধা হবে। তাহলে এইটা ঠিক উপরে কি তানিশা? এটাকে কি বলে? ওয়েস্ট। এটা মাঝখান দিয়ে যেটা পাস করে তাকে কি বলে? নর্থ ওয়েস্ট। ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য অ্যাঙ্গেল বিটুইন देम ইজ হোয়াট? 90 ডিগ্রি। সো দিস লাইন এটা কি রিপ্রেজেন্ট করে? 45। এখন এই লাইনের এইখানে 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 শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত যে কোনো এক জায়গায় কিউ কে দেখাইলেই চলবে, যে কোনো এক জায়গায়, বিকজ পুরা লাইনটাই কি রিপ্রেজেন্ট করতেছে? নর্থ ওয়েস্ট। বলো বুঝি কিনা? তাহলে এই লোকেশনে পির এক্স কোঅর্ডিনেট হলো কত? 1 + 2t। এই লোকেশনে কত? 3t, মানে পি এরটা বলতেছি, আর এটা হলো ওয়াই এরটা বলতেছি। এখন আয়েশারে যদি আমি বলি, আয়েশা বাবা আমাকে এইটুক বের করে দাও, ও তাহলে কি করবে? বলবো স্যার আপনি রাইট মাইনাস লেফট করেন, এটাই তো বলবা। তাহলে আমি যদি রাইট মাইনাস লেফট করি, আমি কি পাচ্ছি? আমি পাচ্ছি 1 - t। এখন আমি বললাম আয়েশা আমাকে এইটুকু বের করে দাও, তাহলে কি বলবে? স্যার আপওয়ার্ড মাইনাস ডাউনওয়ার্ড। তাহলে আমরা কি পাবো? 70 - 3 পাবো না? এখন রূপতাকে বললাম, রূপতা এটা কি টাইপের ট্রায়াঙ্গেল? রূপতা বললো স্যার এটা একটা রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল। তাহলে এখানে কি অ্যাপ্লাই করতে পারি? tan অ্যাপ্লাই করতে পারি। কি লিখবো আমরা? tan 45 = opposite divided by adjacent, and you have to know by this time tan 45 is essentially 1. So from here we figured t is basically half. This is the value of t. This is not the time. কয়টা বাজে? কয়টা বাজে এটা জিজ্ঞেস করতে। টাইম মানে কি? কয়টা বাজে? কয়টা বাজে? 2টার পর থেকে আরো 30 মিনিটস PM। PM না লাগলে কিন্তু মার্কেটে দিবে, অথবা তুমি এটাকে এইটাও লিখতে পারো, সমস্যা নেই। তাহলে কয়টা বাজে আর ভ্যালু অফ টি এক জিনিস না। ভ্যালু অফ টি বললো উই স্টপ উইথ টি, আর যদি বলে টাইম তখন তোমাকে টাইম লিখতে হবে, স্পেশাল ইন ভেক্টর। কথা বুঝি? থ্যাংক ইউ, থাকুন, সমস্যা আমি রেখে দিই, বুঝছি। দেখো দিই নেই, দিই নেই কেন? ও তো আসেই না, কিন্তু আসো না, ঠিক আছে। তোমরা বাসায় যে আজকে যে ম্যাথস গুলো আমরা ক্লাসে করলাম, এই ম্যাথস গুলো রেকর্ডিং ছেড়ে পজ করে করবা। তাহলে কালকে আমরা যখন আবার এগুলো করবো, ওগুলা অবভিয়াসলি আরেকটু অ্যাডভান্সড হবে, আরেকটু ভিজুয়ালাইজেশন লাগবে, তখন আমরা ভালো করবো। আজকে বাসায় যে তুমি যদি প্র্যাকটিস না করো, তাহলে কিন্তু কালকে তুমি আবার ওই লাড্ডু গুড্ডু থেকে শুরু করবা, কাম হবে না। আজকে যেই করবা। কে বলছে কালের মধ্যে? না, কাল টিউসডে, মোর ইম্পর্টেন্ট। এটা লেখা হলে চলে যাও। I'll just let you leave early. It's okay, sir.